Hello students, in this video I am going to explain the financial items or non-cost expenses which are expense and incomes which are not to be shown in cost sheet. So there are some items of incomes or expenses which are of purely financial in nature which do not form a part of the cost sheet. So therefore they are not recorded in the cost book. So here in accounts there are two types of accounts. One is cost accounts and financial accounts. So this is as cost account. In cost account we will not record the financial items. There are pure financial items which will not find a place in the cost sheet. ಸೊ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್, ದೆರ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ find a place in a financial account. That is why we will not record such items in financial account. So here, as because this is a cost account, so in cost accounts pure financial items are not to be recorded. Either it may be an expense or incomes which are not to be recorded in cost sheet. So there are many items are there which are not to be included in cost book. So just we will recall once cost sheet. So in cost sheet, let us recall the simple cost sheet first. In simple cost sheet, first you have to record direct items. In direct items there are three elements. One is direct material, direct labor or direct wages or direct expenses. The total is prime cost. And that for prime cost you have to add factory overhead or production overhead or manufacturing overhead. If you add the factory overhead, you will get the amount, total amount. And that for that total amount you have to add opening stock of work in progress, and from that minus deduct closing stock of work in progress. If it is given, then only you have to show these items. And the total will be called as works cost. For works cost you have to add office and administrative overhead, and if you add administrative and office overhead, the total will be cost of production. And for cost of production you have to add opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods, and the total will be cost of goods sold. The total will be cost of goods sold for that last department, that is selling and distribution department. And from selling and distribution department, selling and distribution overhead items you have to add all the indirect items you have to add, and if you add, the total will be considered as the total cost. And if any items are given like interest on financial items, interest on loan or discount allowed to customers are also have to be added to the cost sheet. And the total cost, from the total cost, if total cost is deducted from the sales, you will get either profit or loss. If sales is more than total cost, then there is a profit. If the total cost is less than sales, then there is a loss. So always usually profit and loss will be the balancing figure. The difference between total cost and sales will be the difference will be considered as either profit or loss. So that is about the simple cost sheet. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಡೀಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಐಟಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯುವರ್ 75% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಸ್ಟ್. So these are the items which are not to be considered in cost sheet, which are to be excluded from cost sheet. So ಈ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಇದು ಡೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್, ಯಾರು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೆಟಾರ್ಸ್.
ಸೊ ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. ಫಾರ್ ನೀವೇನಾದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೀಪ್ ಅ ಸರ್ಟೆನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್ for bad debts. So such type of reserve or bad debts recovered. So such items are not to be recorded in cost sheet. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವ ತನಕ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರಣ ಅದರ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಗುಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು, ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಡಿಬೆಂಚರ್, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಆರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಏನೇ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಗಿಂದ ಆದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ತೋರಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಾವೇನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ದೆನ್ ಸಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್, ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್, 7th ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯಾನ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸೆಟ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್, ಅದರಿಂದ ಆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ತೋರಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್, ಫೈನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೀ ಪೇಯ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೀ is also regarding to the shares, so that has to be also excluded. Then profit on sale of fixed assets, then payment of income tax, payment of sales tax, dividend, ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಟು ದ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ರಿಸರ್ವಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಂಡ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅದು ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ಚಾರಿಟೀಸ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ fictitious or intangible assets such as goodwill written off, preliminary expenses written off, patents, trademark, copyrights written off. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಈಗ ಗುಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಹಾಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ರೈಟನ್ನು ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಐಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್.
ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್. ಸೊ these are the items which are considered as pure financial in nature, which has not to be recorded in cost book, which are not to be recorded in cost book. ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಈ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್, go through one's cost sheet in detail format. So if you have any doubt, ask me. Thank you.